Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am discussing about the part 2 video of the chemical kinetics CET. So in part 1 video, I have discussed all the synopsis and the summary of the chapter required for boards. So in this video, I am discussing only the KCET, NCRT and exemplar questions, MCQs. So this video is about all questions. Okay. If you have not seen about the synopsis or summary of this chapter, the link is in description. You may see it. So let's get started. If you are not subscribed, please subscribe my video. Then see. Okay, please. Okay. Concentrate here. In a first order reaction, A give rise to B. In first order reaction, A give rise to B. Of K is a rate constant and initial concentration of the reaction is 0.5 molar. ದೆನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಟಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2 ಬೈ ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಲ್ಯಾನ್ 2 ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? ಟಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 0.693 ಬೈ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.5 ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಕೆ ಅಂತ 0.5 ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಮತ್ತೆ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಬೋತ್ 1 and 3. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ 238 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಸ್ 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ 1000 gram of sample of uranium 238 is 4.5 billion years. Then half-life of 500 gram sample is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ half-life of ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. half-life of 1000 gram is ಎಷ್ಟು? 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. 500 ಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 500 ಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ? ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನೋದು it is intrinsic property, so it does not depend on the size of the particle. So it is also 4.5 billion years. So option 3 is the right answer. So guys, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆನೈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ as t approaches to infinity ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ಏನು? ಸಾರಿ, ಎ ಏನು? ಅರೆನೈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2x ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ e power 0 equals 1, since e power 0 equals 1, the equation becomes, which equation? Arrhenius equation is EA by RT is Arrhenius equation. Then k equals a into 1, so k equals a, so k equals a is 2x second inverse. So 2x second inverse ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 2x second inverse. So this is the answer. ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಓಕೆನಾ?
Yes, guys. See the fourth question. Ester hydrolysis in the presence of base is dash order reaction ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. R equals K into ester power 1 into base power 1. So order equals ಇದು x ಇದೆ y. So x plus y 1 plus 1 equals 2. So order 2 ಅಂದ್ರೆ it's second order reaction. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Now look at this fifth question. Time required for 100% completion of zero order reaction is. So this is the question they have asked. So time required for 100% completion of zero order reaction. So the derived integrated rate equation is, what is the rate equation? A equals A naught minus KT. A equals A naught minus KT. Where A is the concentration at time t, A naught is the initial concentration, no? K is the rate constant. Next, for 100% completion, the final concentration A, so the final concentration becomes 0, so equals 0. Correct? Next, ಇದು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 equals A naught ಅಲ್ಲ, yes, A naught ಬದಲು A minus KT. ಓಕೆನಾ? A minus KT. So KT equals A. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? T equals A by K. T equals A by K. A by K ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ A is correct. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100% ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ಗೆ A0 ಆಗುತ್ತೆ. A ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ A ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. KT ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ KT ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ T ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ T ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A by K. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 6th ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ the relationship between the activation energy of the forward reaction and the backward reaction and the enthalpy change reaction. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ delta H equals EAF minus EAB. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ E of AF A comma F equals 15 per mole. Next, heat of reaction delta H ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. delta H equals how much? plus 5 calorie per mole. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 5, E of AB ಎಷ್ಟು? 15 minus E of A comma B. So yes, minus ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. 15 minus 5 equals E of A comma B. So 10 equals E of A comma B. 10 equals E of A comma B. So ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೊತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 10 calorie per mole. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ 7th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ in a reversible reaction 2NO2 give rise to N2 plus O4, the rate of disappearance of NO2 is equal to ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೋ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್
2NO2 K1 K2 N2O4 N2O4. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ RF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RF equals RF becomes K1 times NO2 power 2. Next, the rate of disappearance equals to the forward reaction minus d of NO2 by dt. d of NO2 by dt of F equals 2 into rate equals. So the finally option 1 is correct. 2 times K1 into NO2 twice minus 2K2 of N2O4. ಸೊ ಇದೇ ತರ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ nth ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ K ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ over 1 minus n L power n minus 1 S power minus 1. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ABCD ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? 9th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ T, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ K, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ T ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ K ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ A. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ T ಮೈನಸ್ K, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ K ಅಂದ್ರೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. K ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 0 ಆಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 10 ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ -1 ಆಗಲ್ಲ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. Why? Because it can happen in biomolecular reaction ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 2 ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್, ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 3 ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.